السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیل بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ صدر مجلس، صدر ضلع جمعیت الحدیث آرام بانی، صدور تحصیل، زمائے جمعیت، علماء کرام، معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء، اللہ رب الجلال کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ رب العالمین نے اس عظیم مجلس کی زینت مجھے اور آپ کو بنایا۔ درود السلام ہو برکات خیر الانام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 منٹ کے عرصے کے لیے آپ کے سامنے مدعو کیا گیا ہے۔ چند باتیں اس پروگرام کی مناسبت سے رکھنا چاہوں گا، اور ابتدا میں یہ بھی کہا گیا کہ مجھے آپ کے سامنے تأثرات بیان کرنے ہیں۔ جہاں پہ اتنے بڑے مشائخ اور علماء بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ کسی چیز کے بارے میں اپنا تأثر دے دے تو اس کے بعد میں کیا تأثر دوں یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب الجلال نے ہمیں جس دین اور جس اسلام کے ساتھ وابستگی دی ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ اسلام اس کی تاریخ صرف 1400 سال کی نہیں بلکہ جب سے انسان ہے تب سے اسلام ہے۔ اللہ رب الجلال جو ہمارے خالق اور مالک ہے، خصوصاً آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف جو دین، جس دین کے ساتھ انہیں بھیجا گیا وہ بھی دین اسلام ہے، اور اس کا بنیادی جو مصدر ہے وہ قرآن ہے، قرآن مجید۔ ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو مختلف علوم ہیں، یعنی ہم اسلامی تعلیمات کی بات کریں گے تو مختلف علوم ہیں، علوم قرآن کے اندر بھی مختلف اقسام ہیں، لیکن ساری اسلامی تعلیمات میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے قدیم اور پرانا علم وہ کون سا علم ہے؟ اہل علم نے اس سلسلے میں جو باتیں کی ہیں وہی باتیں میں آپ کے سامنے نقل کروں گا، جو کہ میں اتنی استطاعت اور طاقت تو نہیں رکھتا کہ میں اپنی طرف سے کچھ بیان کر سکوں۔ بہرحال سب سے پرانا علم آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ باتیں اہل علم نے بیان کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر تھے اور جبریل امین آئے، مشہور 5 آیات جو آپ سب کو یاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو 5 آیات نازل ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے آئے اور اپنے گھر میں پہنچے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آج میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، اور پھر پڑھ کر کے سنائی وہ 5 آیات پڑھ کر کے سنائی۔ مجھے یہاں سے جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 5 آیات سنائی تھی وہ کیسے سنائی؟ حفظ کر کے نا، حفظ کر کے ہی سنائی۔ جبریل امین نے 5 آیات جو لے کر کے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 آیات کو یاد کیا، اور پھر وہی 5 آیات سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا دین اسلام کے اندر جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو بہت سارے علوم اس کے اندر ہے، ان سارے علوم میں سے سب سے قدیم جو علم ہے وہ حفظ قرآن ہے، وہ حفظ قرآن ہے، اور یہی حفظ قرآن اس مدرسے کے اندر بھی یہی شعبہ ہے، اور یہاں پہ بھی اسی کلام پاک کو جو ہے تحفیظ، یعنی اس کو حفظ کرایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کتنا جو ہے سعادت مند اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس علم کے ساتھ جوڑا ہے جو سب سے قدیم علم ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا بل هو آیات بینات، یعنی جب لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ شعر کسی شاعر کا کلام ہے، کوئی کہتا ہے کسی پاگل کا کلام ہے، نعوذ باللہ، اللہ رب الجلال نے ان سب کو جواب دیا اور فرمایا بل هو آیات بینات سورۃ العنکبوت کے اندر، نہیں یہ تو آیات ہے اور اب البینات ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، اور ان آیات کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ اس اسلام، اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور صرف قرآن ہی محفوظ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی تفسیر بھی محفوظ ہے، جو کہ اس کے اندر یہ بھی آیا ہے بل هو آیات بینات، اور بہت ساری آیات ہیں جو اس پہ دلالت کرتی ہیں، لیکن اختصاراً کہنا چاہوں گا صرف قرآن مجید ہی محفوظ نہیں ہے بلکہ اس کی تفسیر بھی محفوظ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل نفی زندگی جو ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ لیکن اس محفوظ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے کتابی شکل،
किताबी शक्ल में इस्लाम हमारे सामने महफूज है। और दूसरा ये है कि सीना बसीना सीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इस्लाम की हिफाजत की है, और वही उसी के मुहाफिज ये इदारा आपके सामने दीन इस्लाम के मुहाफिजों को तैयार करता है। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है कि रब्बुल आलमीन यहाँ पे मेहनत करने वालों को, यहाँ पे तालीम देने वालों को, यहाँ पे तालीम हासिल करने वालों को हर किसी की जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए, और हमारे नसीब में भी ये खिदमत रखे, दिन इस्लाम के खादिम हमें भी बनाए अल्लाह। और सबसे पहले जैसे आप इस्लामी तारीख की बात करेंगे, एक दो अक़वाल नकल करके जो कि उलमा तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आपने नाम सुना होगा खतीब बगदादी का, उनकी किताब है किताब जामे बयानुल इल्म वल फज़ल, बड़ा ये किताब अब्दुल्ला इब्न बर की है। खतीब बगदादी रहमहुल्लाह अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि सबसे पहले एक तालिब इल्म को क्या करना चाहिए। यंबगी लित्तालिबी, एक तालिब इल्म पर लाजिम है, वाजिब है कि सबसे पहले वो अपने दीन, अपने इल्म की शुरुआत जो है हिफ्ज़ किताबुल हिफ्ज़ कलामुल्लाह से करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को हिफ्ज़ करे, सबसे पहले यही करे। और इसी वजह से मुसलमानों की भी सुन्नत रही है, तारीख गवाह है कि मुसलमान जब दीन इस्लाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान से अपने बच्चों की जो है शुरुआत करते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम अपने औलाद की तालीम की इब्तिदा जो है इसी शोबे से करें, इसी तालीम से करें। एक बात, आखिरी बात जो आपके सामने कहना चाहूंगा, इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन के अंदर इस हदीस को नकल किया है, और हदीस के रावी है जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्योंकि इस मतलब यहाँ पे मैं इशारतन एक बात कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है, हमें ये सुनने को मिलता है कि अगर हिफ्ज़ करना है तो किसी और मदरसे में भेजना चाहिए, यहाँ पे नहीं भेजना चाहिए। ये बहुत ही भयानक बात है जो शायद हम नहीं समझ पाते हैं। आइए देखते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा ने इस सिलसिले में हमें क्या रहनुमाई की है, मनहजुस सलफ़ इस सिलसिले में क्या है। जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, वो बयान करते हैं, कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, व नहनु फतयानुन हज़ाविरा, और हम बिल्कुल बचपन की उम्र में थे, यानी 15-16 साल की उम्र में, 14-15 साल की उम्र में, इस जवानी की शुरुआत में हम थे, और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे। फरमाया फतअल्लमनल ईमान क़ब्ल अन नतअल्लमल कुरान, और हम पहले ईमान सीखते थे, उससे पहले कि हम कुरान सीखे। कुरान सीखने से पहले हम ईमान सीखा करते थे, और उसके बाद जब हम कुरान सीखते तो फज़्ज़दना बिही ईमाना, उस कुरान सीखने की वजह से हमारा ईमान जो है उसमें ज्यादती हो जाया करती थी। लेकिन आज हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे माशरे के अंदर ऐसे बहुत सारे हुफाज होते हैं जो कुरान मजीद, जिनके सिरों में मुकम्मल कुरान मजीद है, लेकिन अगर पूछा जाए तो ईमान की भी तारीफ नहीं कर पाते हैं। लिहाजा मैं जो ये पैगाम जो देना चाहता था वो ये था कि हमें ऐसे इदारे के अंदर हिफ्ज़ के लिए भी भेजना चाहिए, इन असातिज़ा के पास हिफ्ज़ के लिए भी भेजना चाहिए जिनका अकीदा सही है, जिनका मनहज सही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे कुरान मजीद को तो याद कर ले, लेकिन ईमान नाम की चीज ही उनके सीनों में ना हो, ईमान की जो है तारीफ तक वो जानते नहीं हो, ईमान की असल जो है असल ही उनके अंदर नहीं हो। इसलिए जरूरत इस बात की है दौरे हाजिर के अंदर भी हम अपने बच्चों को इस सिलसिले में आगे बढ़ाए कि वो दीन इस्लाम के खादिम बने। लेकिन जहाँ पे हमें इंतखाब करना होगा मदारिस का, जहाँ पे हमें इंतखाब करना होगा असातिज़ा का, वहाँ पे इस बात का ख्याल रखा जाए, उन असातिज़ा का हम इंतखाब करें जो मनहजुस सलफ़ के तर्जुमान हैं, जो अकीदे की सही जो है तबलीग करने वाले और दावत देने वाले हैं। रब्बुल जलाल हम सबको अहले ईमान में से बनाए, हम सबको सालिह और नेक बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे के अंदर पढ़ने वाले जो तलबा हैं उनके इल्म में ज़्यादती अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु जवादुन मलिकुन।